Yes. Assalamu alaikum, all of my students. I hope that you are fit and fine by the grace of Almighty to having a good afternoon time. Actually, my dear student, I am also very fine today by the grace of Almighty Allah. My dear student, today we will make a video class as every single day. My dear student, you know that this is a coaching center of Eureka. That means this is Eureka coaching center. Actually, there are many kinds of students have come to my coaching center only for learning spoken English. My dear student, those who are watching my video, actually before starting my video, just I want to say about this matter. Those who are interested to learning English spoken, please come to my coaching center. If you come to my coaching center, I think that you will learn English spoken very easily. My dear student and my dear listeners and my dear audience, those who are watching actually my video, my dear students and my dear viewers, just I have written already a man of words. Actually, today we will discuss about the man of words. What is the man of words and what is it? Actually, we know that a man of word is a phrase. We have to know phrase in English. My dear student, phrase is very need for learning spoken English because we know there are many kinds of sentence in English language. For that reason, we have to know there are many kinds of vocabulary, there are many kinds of phrases. Among of them, actually, there are many kinds of phrases in the book, English book. Among them, actually, I have written and I have chosen a phrase. This phrase name is a man of words. My dear student, it's a very, very important word and it's a very useful word in our English language. For that reason, we have to learn this phrase very clearly. Understand? Okay, my dear student, actually, I discuss about in this matter. Please, everybody, listen to me, and everybody, please don't make a noise in the classroom because it will be very obstacle to learn English spoken. For that reason, everybody, please be quiet in the classroom. Understand? Okay, thank you, all of my students. Just I want to discuss about about a man of words. A man of words it means that এক কথার মানুষ. A man of words it means বাংলা এক কথার মানুষ. My dear student, actually we can make thousands of sentence to take a man of words. Actually the man of words we use, there are many kinds of sentence and our sentence will be very beautiful when we will use a man of words. Understand? Okay, my dear student, just class is started. Okay, thank you so much. A man of word, a man of word মানে কি এক কথার মানুষ. A man of word মানে কি এক কথার মানুষ. তাহলে এই এক কথার মানুষকে দিয়ে আমি এরকম হাজার হাজার সেন্টেন্স কিভাবে বানাবো? how will how will we make sentence to take a man of words? Everybody please watch my video. Okay, দেখো a man of word আমি যদি বলি যে আমি এক কথার মানুষ, সে এক কথার মানুষ, তারা এক কথার মানুষ, আমার বাবা এক কথার মানুষ, আমার মা এক কথার মানুষ, আমার ভাই এক কথার মানুষ, আমার দাদা এক কথার মানুষ, আমার বোন এক কথার মানুষ, আমার মামা এক কথার মানুষ, এরকম কথা আমরা কিন্তু জোরালো ভাবে বলি কিনা? তাহলে আমাদের সমাজে এইসব কথাগুলো অবশ্যই আমরা বলে থাকি। তাহলে কোনো কাজ বা কোনো একটা কিছু করার সময়তে যখন আমরা মানে খুব জোর সহকারে বলি তখন আমরা বলি যে সে কিন্তু এক কথার মানুষ, তার কথার বরখেলাপ করা যাবে না, এরকম কিনা? আমি কিন্তু এক কথার মানুষ, আমার কথার উপরে যদি চলো তাহলে কিন্তু তোমাদের সমস্যা আছে, এরকম কি বলি না? অনেক অনেক কথাবার্তা বলি এই জন্য কি, এই জন্য আমাদের অবশ্যই এই ফ্রেজটাকে ভালোভাবে জানতে হবে। we have to know this phrase is very very useful phrase in the English language. For that reason everybody please follow me. Okay, এখন যখন আমি সেন্টেন্স বানাবো দেখো I will make a sentence to take a man of words. At first when you will make a sentence to take a man of words, at first you have to know the meaning of the man of words. Okay, man of words এর শব্দটা তোমাকে মনে রাখতে হবে. That means you have to memorize in your head. Understand? Okay, my dear student, follow me. A man of words means that এক কথার মানুষ. A man of words means that, my dear student, this is for you.
a man of words. This is pronunciation. Understand? A man of words. A man of word. A man of word. This is pronunciation. And if you want to spell a man, M-A-N, man, O-F of what? W-O-R-D word. This is spelling. Understand? Okay. Spelling means that banan. Spelling means that banan. And pronunciation means that উচ্চারণ. Right? Right. এখন দেখো আমরা যদি বলি যে আমি এক কথার মানুষ, আমি এক কথার মানুষ, তাহলে ইংলিশটা কি হবে? আই অ্যাম এ ম্যান অফ লেটার। দেখো আই অ্যাম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। আই অ্যাম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। আমি এক কথার মানুষ। এই যে আমি এক কথার মানুষ, এটা দ্বারা তুমি জনগণকে কি করছো? সাবধান করছো। তোমার সঙ্গীদেরকে তুমি সাবধান করছো। তোমার শিক্ষকদের বা তোমার টিচারদের বা তোমার মানে তোমার আন্ডারে যারা আছে তাদেরকে তুমি কি করছো? সাবধান করছো, তাই না? এই আমি কিন্তু এক কথার মানুষ, বেশি কথা বললে কিন্তু আমি তোমাদের ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো। রাইট? রাইট। এরকম কথাবার্তা আমরা বলি। এই জন্য এই যে আমি এক কথার মানুষ, এই কথাটা দ্বারা কি মানুষকে কি করা হয়? মানুষকে সচেতন করা হয়, তাই না? এই আমি এক কথার মানুষ, আমার কথার বল খেলা করবে না, ঠিক আছে? এরকম বলে না? তাহলে এই যে এক কথার মানুষ, এই এক কথার মানুষ দিয়ে আমরা কি হাজার হাজার সেন্টেন্স বানাবো। তাহলে এখন যদি বলো যে আমি এক কথার মানুষ, তাহলে আই অ্যাম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। আমি এক কথার মানুষ। ক্লিয়ার? তাহলে এখন যদি বলো তুমি এক কথার মানুষ, তাহলে কি হবে? তুমি এক কথার মানুষ, তাহলে কি হবে? ইউ আর এ, ইউ এর পরে তো আরই হয়। ইউ আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। তুমি এক কথার মানুষ, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। এখন যদি বলা হয় যে সে এক কথার মানুষ, তাহলে হি, দেখো হি ইজ এ ম্যান। হি ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। তিনি এক কথার মানুষ। রাইট? রাইট। এবার যদি বলা হয় সে এক কথার মানুষ, তিনি, তাহলে শি ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। শি ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। ক্লিয়ার? সহজ না কঠিন? ইজ ইট ভেরি ইজি? ইট ইজ ভেরি ইজি। তারপরে দেখুন তারা এক কথার মানুষ, তারা সব সাবজেক্টগুলো তুমি ব্যবহার করবা। তাহলে দে আর এ ম্যান, দে আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। তারা এক কথার মানুষ, তারা এক কথার মানুষ। এখন তুমি যদি বলো যে মাই বিগ ব্রাদার, মাই বিগ ব্রাদার, মাই বিগ ব্রাদার, মাই বিগ ব্রাদার ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। আমার বড় ভাই এক কথার মানুষ, ঠিক আছে? তুমি যদি বলো যে মাই ফাদার, এরকম হাজার হাজার তৈরি করা যাবে। মাই ফাদার, FATH ইয়ার, মাই ফাদার ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। দেখো কি লিখলাম, দেখো আমি অলরেডি এখানে 5-6টা সেন্টেন্স অলরেডি লিখেছি। I have already, there are 5 kinds of sentence on my whiteboard. Everybody follow me, okay? দেখো তাহলে এগুলোর মানে যদি আমি এটার মানে জানি, এটাকে বলা হয় ফ্রেজ। ফ্রেজ কি? ফ্রেজটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে অনেকগুলো শব্দ একত্রিত হয়ে যখন একটা সুন্দর অর্থ প্রকাশ করে, একগুচ্ছ শব্দ ব্যবহার করে একটা মানসম্মত অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেটাকে বলে ফ্রেজ। রাইট? যেমন এখানে এ একটা কিন্তু শব্দ, ম্যান একটা শব্দ, দিস ইজ এ ওয়ার্ড, অ্যান্ড সেকেন্ড ম্যান, ইট ইজ অলসো ওয়ার্ড অফ ওয়ার্ড, এগুলো সবই কিন্তু ওয়ার্ড। তাহলে এই ওয়ার্ড গুলোর একত্রে মানে হচ্ছে কি এক কথার মানুষ। রাইট? তাহলে আমাকে টোটাল ফ্রেজের মানেই জানতে হবে যে এটা টোটাল মানে হলো এক কথার মানুষ। তাহলে আমি শিখছি, টুডে আই এম লার্নিং ফ্রম দি ক্লাস, আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি আজকে ক্লাসে শিখছি এবং ক্লাসে শিখে এলাকে আমাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে, বাস্তবে আমাকে দেখাতে হবে। আই হ্যাভ টু শো ইন দ্য রিয়ালিটি, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে। তাহলে এখন দেখো আই অ্যাম এ ম্যান অফ লেটার, আই অ্যাম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। আমি এক কথার মানুষ। আই এম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, আমি এক কথার মানুষ। ক্লিয়ার? তাহলে এখন যদি বলা হয় তুমি এক কথার মানুষ, ইউ আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ডস, ইউ আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তুমি এক কথার মানুষ। তোমার বাবা এক কথার মানুষ, ইউর ফাদার ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। তোমার বাবা কিন্তু এক কথার মানুষ, তোমার বাবার কথা যদি না শোনা তাহলে তোমার সমস্যা হবে। এরকম হবে না? হ্যাঁ, বললো যে ইউর ফাদার ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, ইফ ইউ ডু নট লিসেন টু ইউর ফাদার সো ইউ উইল ফেল ইন ডেঞ্জার, আন্ডারস্ট্যান্ড? বলছে যে তুমি তোমার বাবা এক কথার মানুষ, তোমার বাবার কথা যদি তুমি না শোনো তাহলে তুমি বিপদে পড়বা, ইউ উইল ফেল ইন ডেঞ্জার। ইয়েস, ইট মে বি হ্যাপেন ইন ইউর লাইফ বিকজ ইউ ডিড নট লিসেন টু ইউর ফাদারস টক, আন্ডারস্ট্যান্ড? যেহেতু তুমি তোমার বাবার কথা শুনে নি তাহলে তুমি বিপদে পড়বা।
এরকমই তো। এর জন্য কি এই কথাগুলো আমি সুন্দরভাবে বলতে পারি। ক্লিয়ার? তারপর দেখো ইউ আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তার মানে কি ইউ আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তুমি এক কথার মানুষ, আমি এক কথার মানুষ, আমার সাথে বেশি বকিস নি, তাই না? তাহলে আমি বলি যে আই এম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, প্লিজ ডোন্ট টক মোর উইথ মি, আমার সাথে বেশি কথা বলিস নি, ঠিক আছে? প্লিজ ডোন্ট টক উইথ মি, আমার সাথে বেশি কথা বলিস নি, আই এম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, আমি এক কথার মানুষ, রাইট? রাইট। তারপরে দেখো তুমি আবার বলতে পারো হি ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, সে এক কথার মানুষ, তাহলে সে এক কথার মানুষ, তার সাথে তুই বেশি বকাবকি করিস না, তাহলে কি হবে? তাহলে হি ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তাহলে তুমি তার সাথে বেশি কথা বলো না, তাহলে ইউ ডোন্ট সে, ইউ ডোন্ট টক মোর উইথ হিম, ইউ ডোন্ট টক উইথ, ইউ ডোন্ট টক মোর উইথ হিম, তার মানে কি সে এক কথার মানুষ, তার সাথে বেশি বকাবকি করা যাবে না। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। তারপরে দেখো শি ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, সে এক কথার মানুষ, দে আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তারা কিন্তু এক কথার মানুষ। আমরা বলিনি যে দে আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, দে আর এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তারা কিন্তু এক কথার মানুষ, সুতরাং তাদের সাথে ঝামেলা করা যাবে না। তাহলে তাদের সাথে ঝামেলা করা যাবে না, তাহলে তাদের সাথে ঝামেলা করা যাবে না, তাহলে ইট উড বি নট মেস উইথ দেম, ইট উড বি নট মেস উইথ দেম, তাদের সাথে ঝামেলা করা যাবে না। ক্লিয়ার? মেস মানে ঝামেলা করা। এখন তারপরে দেখো মাই বিগ ব্রাদার ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, আমার বড় ভাই এক কথার মানুষ, তাহলে আমার বড় ভাই এক কথার মানুষ, তার কথা না শুনে থাকা যাবে না, তাই কি না? তাকে তার কথা যদি না শুনি তাহলে সে হয়তো আমাকে পরে শাস্তি দিতে পারে, বকতে পারে, তাই না? তাহলে এরকম কথাগুলা যখন আমরা বলবো তখন আমরা এ ম্যান অফ ওয়ার্ড ব্যবহার করবো। তার মানে এক কথার মানুষ এইরকম যখন ইংলিশ আসবে যে আমি এক কথার মানুষ, সে এক কথার মানুষ, তার এক কথার মানুষ, আমার বাবা এক কথার মানুষ, আমার মা এক কথার মানুষ, আমার ভাই এক কথার মানুষ, আমার বন্ধু এক কথার মানুষ, রহিম এক কথার মানুষ, জেরিন এক কথার মানুষ, তমা এক কথার মানুষ, এরকম হাজার হাজার কথা যখন আসবে তখন অবশ্যই আমি এ ম্যান অফ ওয়ার্ড ব্যবহার করবো। রাইট? বোঝা গেল? তাহলে এ ম্যান অফ ওয়ার্ড মানে কি এক কথার মানুষ, এ ম্যান অফ ওয়ার্ড মানে কি এক কথার মানুষ। ক্লিয়ার? তাহলে পারা যাবে না যাবে না? যাবে। এখন এখন যদি আমি এটা মুছে দিই, দেখো এখন জাস্ট তোমাদের জন্য আমি আর একটা জিনিস করছি, দেখো এটা মুছে দিলাম। ক্লিয়ার? দেখো সহজ, স্পোকেন শিখতে হবে, আর স্পোকেনটা হলো মেন। এইখানে গ্রামার, গ্রামারটা এখানে, এখানে গ্রামারটা কি যে সাবজেক্টের আগে কি অক্সিলারি ভার্বের আগে সাবজেক্ট বসাতে হবে। রাইট? রাইট। এখানে দেখো আই, তাহলে আই অ্যাম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, আমি এক কথার মানুষ যদি হয়, তাহলে এখন যদি বলে আমার বন্ধু এক কথার মানুষ, তাহলে কি হবে? মাই ফ্রেন্ড ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, মাই ফ্রেন্ড ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, মাই ফ্রেন্ড ইজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, আমার বন্ধু কিন্তু এক কথার মানুষ, তাহলে আমার বন্ধু এক কথার মানুষ, তাহলে অবশ্যই আমরা এই যে এ ম্যান অফ ওয়ার্ড এই পর্যন্তই এক কথার মানুষ। ঠিক আছে? এটার মানি তো তাই। তাই আমরা শিখছি হচ্ছে ইংরেজি, তাই না? উই আর লার্নিং স্পোকেন ইংলিশ, বাট উই আর বাঙালি। Bangla talk is very easy to us. Understand? Bangla, actually we can Bangla very freely. We don't feel that it has many problem. No problem about Bangla. But when we will talk in English, so that we can find out there are many kinds of problem in front of our talking. Understand? আমাদের কথার ভিতরে যখন আমরা ইংরেজি বলতে যাই তখনই বেলা সমস্যা আসে, কিন্তু বাংলা কথা বলতে গেলে আমরা অত সমস্যা খুঁজে পাই না ভাই। বাংলা কথা আমরা ফ্রিলি বলি, কিন্তু ইংরেজি কথা বলতে গেলে there are many kinds of problem, there are many kinds of obstacle actually appeared in front of me, আমার সামনে কি হাজির হয়। রাইট? রাইট। এই জন্য কি আমরা ইংরেজি বাংলাটা যেভাবে শিখছি ইংরেজিটা সেইভাবে শিখবো। আমরা সর্বপ্রথম মাথার ভিতরে কখনোই ইংরেজি গ্রামার নিয়ে চিন্তা করবো না। ঠিক আছে? we will not think about the overall English grammatical rules in our head, okay? Because it is a very hamper to learning English spoken. Understand? For that reason, everybody, if you keep in mind for always time that English grammar does not fact. When you will want to talk in English, so that at first you have forgotten the rule of English grammar. Just you have to English spoken as you can বাংলা স্পোকেন। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, তাহলে আমরা দেখো আই অ্যাম এ ম্যান অফ ওয়ার্ড এটা আমরা শিখলাম। এখন যদি বলা হয় যে আমার দাদা এক কথার মানুষ ছিল, আমার মা এক কথার মানুষ ছিল, তাহলে অ্যামের কাছে ওয়াজ হবে, কি হবে?
এমের কাছে কি হবে? এমের কাছে কি হবে? তাহলে এখন যদি আমি এখানে বলি যে আমি কিন্তু এক কথার মানুষ ছিলাম, আমি এক কথার মানুষ ছিলাম, তাহলে আমি এক কথার মানুষ ছিলাম, তাহলে এখানে আর পরে কি হবে? ওয়াজ। আই ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। এখন আমাদের দাদা দাদিরা সমাজে যারা আছে তারা অনেকজনাই কি দুনিয়া থেকে চলে গেছে না? আমরা এরকম অনেক সময় গল্প গুলো করি না যে আমার দাদা কিন্তু এক কথার মানুষ ছিল, কথার কোনো নড়চড় হতো না, ঠিক আছে না? সে কথার কোনো নড়বড় করতো না, তাই না? হি উড নট মুভ হিজ টক, তার কথার সে কখনো কি নড়নচড়ন করতো না, এক কথাই ছিল, তাই না? তাহলে এখন যদি আমি এই কথাগুলো বলি যে আমার দাদা এক কথার মানুষ ছিল, তাহলে আমার দাদা ইংলিশ কি বলো? মাই গ্র্যান্ডফাদার। মাই গ্র্যান্ডফাদার মাই গ্র্যান্ডফাদার মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। দিস ইজ ভেরি সিম্পল, নো প্রবলেম। তাহলে আমার দাদা কিন্তু এক কথার মানুষ ছিল, রাইট? নো প্রবলেম, এভরিথিং ইজ ওকে এন্ড এভরিথিং ইজ ভেরি সিম্পল, বাট ইউ হ্যাভ কিপ ইন মাইন্ড ফর অলওয়েজ টাইম দিস ইজ দ্য ভেরি সিম্পল সেন্টেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন খেয়াল করো, তাহলে আমি যদি এগুলো এইভাবে করি যে আমার ইংরেজি পড়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটা মানে যদি আমি ক্লিয়ার না হয়, তাহলে আমার ইংলিশ গুলা কি শেখা একেবারে কি নষ্ট হয়ে যাবে, এবং আজীবন টিচারদের কাছে আমি গ্রামার শিখবো, বাট ইট ইজ টোটালি ফেইলড ইন মাই লাইফ। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, এখন খেয়াল করো যে মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। ক্লিয়ার? এখন যদি তুমি এখানে শুধু সাবজেক্ট চেঞ্জ করবা, ক্লিয়ার? শুধু সাবজেক্ট চেঞ্জ করো, প্লিজ চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট। এখন এখানে মাই গ্র্যান্ডফাদার আছে, তাহলে তুমি মাই গ্র্যান্ডফাদার দাও, দিস ইজ দ্য সেম সেন্টেন্স, জাস্ট হিয়ার ইজ চেঞ্জিং সাবজেক্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন খেয়াল করো, আবার এখানে যদি আমি দিই যে মাই ফ্রেন্ড, মাই ফ্রেন্ড, এই যে মাই ফ্রেন্ড, রাইট? মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, রাইট? আমার বন্ধু এক কথার মানুষ ছিল, ঠিক আছে? আমার বন্ধু এক কথার মানুষ ছিল, ঠিক আছে? পারা যাবে না? দিস ইজ ভেরি সিম্পল, পারা যাবে তো? ওয়ালাইকুম আসসালাম, স্টপ। ওকে, তাহলে আমরা পারবো না? পারবো কি না? পারবো। এখন এগুলো দিয়ে আমি প্রশ্ন বানাতে পারি। উই ক্যান মেক ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেখো উই ক্যান মেক দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এখন এইখানে দেখো, এইখানে বলছে যে আই ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। এখানে আই ওয়াজ না দিয়ে আমি একটা অন্য জিনিস দিই, মনে করো বললাম যে তমা ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, ঠিক আছে? তমা ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তমা এক কথার মানুষ ছিল। দিস ইজ পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, বিকজ হিয়ার ইজ ওয়াজ মিন্স দ্যাট ছিল, রাইট? ওকে, ফলো মি। প্রত্যেকটা ইংরেজির বাংলা কিন্তু আমি বলে দিই, সুতরাং এটা ভালোভাবে শিখে নিতে হবে, এটা তোমাদের দায়িত্ব। ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি। ওকে, ইফ ইউ ক্লিয়ার, সো দ্যাট ইট উইল বি ভেরি প্রফিট ইন ইউর লাইফ। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, তাহলে তমা ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তমা ছিল এক কথার মানুষ। এখন প্রশ্ন হলো, তমা কি এক কথার মানুষ ছিল? এরকম কি প্রশ্ন? ইজ ইট কোয়েশ্চেন? ওকে, তমা কি এক কথার মানুষ ছিল? অফকোর্স, অবশ্যই, অফকোর্স, অবশ্যই, অফকোর্স, অবশ্যই। তাহলে এই যে আমরা স্পেলিং কথাগুলো বলছি, এগুলো কিন্তু সব ইংলিশে আমাদের দরকার না? কখন অফ কোর্স হচ্ছে, কখন বাই হচ্ছে, কখন অ্যাজ মাস অ্যাজ হচ্ছে, কথা ঠিক আছে না? তাহলে আমি বলছি তমা ওয়াজ এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তমা এক কথার মানুষ ছিল। এখন আমি প্রশ্ন করলাম, তমা কি এক কথার মানুষ ছিল? তাহলে এখানে ওয়াজটা কি আগে দিতে হবে? ওয়াজটা কোথায় দিতে হবে? আগে দিতে হবে। তাহলে ওয়াজ তমা এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, ওয়াজ তমা এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, তমা কি এক কথার মানুষ ছিল? এই যে এখানে একটা লাস্টে কি দেওয়া, ইন্টারোগেশন সাইন দিতে হবে, রাইট? ওকে, when you will make the interrogative sentence, okay, so at last you have to give the sign interrogation. Okay, interrogation sign last the sentence. Okay, তাহলে it will turn into the interrogative sentence, এটা interrogative sentence হবে তখন। ক্লিয়ার? ওকে, এখন
যদি বলা হয় যে তমা এক কথার মানুষ ছিল না, তাহলে ওয়াজ এর পরে নট দিতে হবে। কি দিতে হবে? তাহলে তমা এক কথার মানুষ ছিল না, এবং তমা কি এক কথার মানুষ ছিল না, তাহলে এখানে ওয়াজেন্ট দিতে হবে। কি দিতে হবে? তাহলে এরকম ভাবে হাজার হাজার সেন্টেন্স আমরা তৈরি করতে পারি, জাস্ট খালি ফলো করতে হবে এবং এটা শিখতে হবে প্রত্যেকদিন। আমরা প্রত্যেকদিন তোমাকে শিখতে হবে। তাহলে এখন এখানে আমি দেখো এখানে ওয়াজেন্ট দিলাম, এই যে ওয়াজেন্ট, এই যে এটাকে বলা হয় ওয়াজেন্ট। এই দেখো এটা নেগেটিভ শব্দ। কি শব্দ? ডাব্লিউ এ ডাব্লিউ এ এস ডাব্লিউ এ এস ডাব্লিউ এ এস ই এন কমা অ্যাপোস্ট্রফি টি, মানে এটা ওয়াজেন্ট। ওয়াজেন্ট তমা এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। তোমাকে এক কথার মানুষ ছিল না, আমার বাবাকে এক কথার মানুষ ছিল না, আমার মাকে এক কথার মানুষ ছিল না, আমার ভাইকে এক কথার মানুষ ছিল না। তাহলে এটা হলো অতীতের কাজ হয়ে যাবে। কি হয়ে যাবে? পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। এখন তুমি এটা যদি নেগেটিভ, এটা ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ হলো একসাথে, কিন্তু এখানে যদি নেগেটিভটা এভাবে করো যে তমা, এইটি মুছে দিই, এখানে লিখলাম তমা, তমা ওয়াজ নট মানে তো না, তমা ওয়াজ নট এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। তমা এক কথার মানুষ ছিল না। রাইট? রাইট। এখন যদি বলে আমি কিন্তু এক কথার মানুষ না, তাহলে আমি কিন্তু এক কথার মানুষ না, তাহলে ইংলিশ কি? আই এম নট এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। আমি কিন্তু ছিল না বলেছি, আমি না বলেছি, জাস্ট না, আমি এক কথার মানুষ না। ছিল কথা থাকলে ওয়াজ আসবে, ছিল কথা থাকলে কি আসবে? ওয়াজ আসবে। আর যদি ছিল কথা না থাকে, যদি বর্তমান বোঝায় যে আমি কিন্তু এক কথার মানুষ না, সে কিন্তু এক কথার মানুষ না, ঠিক আছে? তাহলে সে এক কথার মানুষ না, তাহলে কি হবে? সে এক কথার মানুষ না, তাহলে হি ইজ নট এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। সে এক কথার মানুষ না, সে এক কথার মানুষ না। এই যে নট আছে, তাহলে সে এক কথার মানুষ না, তাহলে সে কি এক কথার মানুষ না? সে কি এক কথার মানুষ না? হ্যাঁ, তাহলে এখন ইজ আগে দিতে হবে। তাহলে ইজ হি ইজ হি এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। এটির মানে হলো সে কি এক কথার মানুষ। এটির মানে কি সে কি এক কথার মানুষ? তুমি তার সাথে কথা দিতে গেছো, সে কি এক কথার মানুষ? সে তো এক কথার মানুষ না, সুতরাং তার সাথে কথা বলতে তোমার লাভ নাই। কথা বলে তো এভাবে আসে, তাই কি না? তাহলে ইজ হি এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, সে কি এক কথার মানুষ? তারপর যদি বলো ইজেন্ট, এই যে ইজেন্ট, এটিকে বলা ইজেন্ট। তাহলে ইজেন্ট হি এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, ম্যান অফ ওয়ার্ড, ইজেন্ট হি এ ম্যান অফ ওয়ার্ড। সে কি এক কথার মানুষ না? সে কি এক কথার মানুষ না? সে কি এক কথার মানুষ না? তাহলে এই কথাগুলো আমরা আমাদের সমাজে বলে থাকি না? হ্যাঁ, এই এমন কথা, such an a sentence actually we can use in our society available here and there, place to place, door to door. There are many kinds of function, and our big brother or our with our friends we have talked to such as a sentence. Understand? এরকম কথাবার্তা বা এরকম বাক্য আমরা কি বলি না? বলি। তাহলে আজকের দেখো ক্লাসে আমরা কি শিখলাম? What type of things we taught? আমরা কি শিখলাম দেখো? We learn. কি শিখলাম দেখো। আজকে আমি শিখালাম যে এ ম্যান অফ ওয়ার্ড এর মানে হলো এক কথার মানুষ। টোটালটা তোমাকে মানে জানতে হবে। মানে জানা হচ্ছে ফরজ কাজ, কারণ বাংলা ইজ মাই মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ইংলিশ ইজ মাই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। বাংলা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা আর ইংলিশ হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ভাষা। বাংলা ভাষার পরে মাতৃভাষা হলো ইংরেজি ভাষা আসছে, তাই না? কারণ আমরা জন্ম থেকেই কি বাংলা কথা বলছি, তাই না? অ্যাকচুয়ালি উই আর টেলিং ইন বাংলা ফ্রম আওয়ার বার্থ, তাই না? ফ্রম আওয়ার বার্থ। বার্থ মানে কি? জন্ম। তো জন্ম থেকেই আমরা কিন্তু বাংলা কথা বলছি, আর বাংলা কথা বলার পরে আমাদের চলে আসছে কি ইংরেজি ভাষা, তাই তো? এই যে ইংরেজি ভাষা শিখতে হলে আমাকে অবশ্যই তাহলে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লার্নিং ইংলিশ স্পোকেন। ইফ ইউ ডু নট প্র্যাকটিস to learn English spoken, so that it will be not profit for you. Just you have to take private from the any teacher, but you did not learn, but you cannot learn any things, and you cannot speak any English sentence. Understand? For that reason, we have to stay a aim in our heart,
so that we can speak in English very easily. Understand? We should have an aim to speak in English. Understand? শিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষাটা মানে আমাদের শেখা অবশ্যই উচিত, আমাদের উচিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই না? এই জন্য আমরা জাস্ট আজ কি শিখলাম হচ্ছে এগুলো, যে এ ম্যান অফ লেটার্স। ওকে, এ ম্যান অফ লেটার মানে বিদ্বান ব্যক্তি। আর এখানে ম্যান অফ ওয়ার্ড, এটা ফ্রেজ, তো আমার ফ্রেজ কিছু মুখস্থ আছে। তাহলে এখানে দেখো এ ম্যান অফ ওয়ার্ড আছে, তাহলে ম্যান অফ ওয়ার্ড মানে এক কথার মানুষ। এখানে এ ম্যান অফ যদি লেটার দাও, তাহলে তিনিও বিদ্বান ব্যক্তি, একজন বিদ্বান ব্যক্তি। কি হবে? বিদ্বান ব্যক্তি মানে শিক্ষিত ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি। তাহলে লেটার, দেখো এই যে লেটার। জাস্ট এটা তুমি আরেকটা জিনিস শিখে গেল। ওয়ার্ড দিলে এক কথার মানুষ, ওয়ার্ড মানে তো কথা, ওয়ার্ড মানে কি কথা। আর এখানে ম্যান অফ লেটার মানে কি পণ্ডিত ব্যক্তি। কি ব্যক্তি? তাহলে তুমি এই সেন্টেন্সের কাছে জাস্ট সব ঠিক আছে, জাস্ট এই ওয়ার্ডের কাছে লেটার বসিয়ে দাও। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, আমার বাবা ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাহলে কি হবে? মাই ফাদার ওয়াজ এ ম্যান অফ লেটার। ম্যান অফ লেটার। বোঝা গেল? সহজ না কঠিন? ইট ইজ ভেরি সহজ না? পারা যাবে কি যাবে না? তাহলে আমি যে এতক্ষণ যেগুলো আলোচনা করলাম, তোমার বোঝা আসছে তো? পারা যাবে এখন ধরলে? দেখো ক্লিয়ার হও। তাহলে এখন দেখো জাস্ট এই একটা জিনিসের কারণে আরেকটা জিনিস শিখে যাচ্ছে, যে লেটার, এ ম্যান অফ লেটার মানে কি বিদ্বান ব্যক্তি। বিদ্বান ব্যক্তি কাকে বলা হয়? যে পণ্ডিত ব্যক্তি, যার লেখাপড়ার ভালো জ্ঞান আছে, যে জ্ঞানী মানুষ, তাকে বলা হয় বিদ্বান ব্যক্তি বা পণ্ডিত ব্যক্তি। এখন যদি বলা হয় যে আমার দাদা একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাহলে কি হবে? মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ এ ম্যান অফ লেটার। হয়ে গেল, মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ এ ম্যান অফ লেটার। এখন যদি বলা হয় যে আমার বন্ধু জ্ঞানী ছিল, মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ এ ম্যান অফ লেটার। এখন যদি বলা হয় আমাদের সিরাজ চেয়ারম্যান সাহেব একজন জ্ঞানী, তাহলে কি বলা হবে? বা পণ্ডিত ব্যক্তি, তাহলে কি বলা হবে? আওয়ার সিরাজ চেয়ারম্যান ইজ এ ম্যান অফ লেটার। ম্যান অফ লেটার। বোঝা গেল? তাহলে এইখানে দুইটা ফ্রেজ তুমি জাস্ট ক্লিয়ার হইতে পারবা, যে এ ম্যান অফ ওয়ার্ড মানে হচ্ছে এক কথার মানুষ, আর এ ম্যান অফ লেটার মানে কি বিদ্বান ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি, সুশিক্ষিত ব্যক্তি, জ্ঞানী ব্যক্তি। ঠিক আছে? বোঝা গেল? তাহলে আমরা পারবো কি পারবো না? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Actually, just ending the class, I want to say all of my viewers and listener and audience, those who are watching my video, just I have a small request to you. Please subscribe my channel. If you are be happy, if you are be very satisfied to see our video class, and if you more benefited from our video class, please subscribe my channel. And I pray for you, and everybody please pray for me, as if I can grow my YouTube channel. My YouTube channel name is Shibul Sir English Academy. So everybody please subscribe my channel. Assalamu alaikum wa barakatuh.